हेलो फ्रेंड्स, मुक्त शिक्षा को आपण मानक स्वागत। आजिर मॉक टेस्ट चली एग्जाम को नहीं आधारित रही। एहीपरि प्रश्न आपण माने एग्जाम रे पाइबे। तेल प्रश्न आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न रही राजपुत्र क्यों समास। राजपुत्र आमर क्यों समास हो जीवो? राजांकर पुत्र राजपुत्र। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जीवो। सठिक उत्तरटी हो ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। परवर्ती प्रश्न आखिरे धूली देवा रूढ़ीर अर्थ कौन? आखि खराब करिबा, प्रतारणा करिबा, कांदिबा ना रागिबा। सठिक उत्तरटी हो प्रतारणा करिबा। आखिरे धूली देवा अर्थ प्रतारणा करिबा बा ठकिबा। परवर्ती प्रश्न सूर्यर समानार्थक शब्द केउटी? सूर्यर समानार्थक शब्द केउटी हो? शशि, रवि, धरणी ना पवन। शशि आमर चंद्रर समानार्थक शब्द हो। तर सठिक उत्तरटी हो ऑप्शन बी रवि। सूर्यर समानार्थक शब्द हो रवि। रवि, तपन, भास्कर, प्रभाकर ये सब गुड़िक हो सूर्यर प्रतिशब्द बा समानार्थक शब्द। परवर्ती प्रश्न गगन क्यों शब्दर समानार्थक? गगनर समानार्थक शब्द केउटी? जल, आकाश, पृथ्वी ना अग्नि। कौन हो? गगनर समानार्थक शब्द हो आकाश। आकाश, गगन, नभ गुड़िक हो गगनर समानार्थक शब्द। परवर्ती प्रश्न क्ष कौन? वर्ण उपरे क्वेश्चन आसिला। क्ष गोटे क्यों वर्ण? ऑप्शन देछि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, युक्त वर्ण ना अनुस्वार वर्ण। क्यों वर्ण हो आमर क्ष? व्यंजन वर्ण। परवर्ती प्रश्न सिंधु सभ्यतार प्रमुख बंदर केउटी थिला? ऑप्शन देछि लोथाल, नालंदा, तक्षशिला ना पाटलिपुत्र। कौन हो आंसर? करेक्ट आंसर टी हो आमर लोथाल। लोथाल सिंधु सभ्यतार प्रमुख बंदर थिला। परवर्ती प्रश्न कलिंग युद्ध कहा शासन काल रे होइथिला? कहा शासन काल रे आमर कलिंग युद्ध होइथिला? करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी अशोक। कलिंग युद्ध अशोकଙ୍କ शासन काल रे होइथिला। परवर्ती प्रश्न पदार्थर साधारण तीनोटी अवस्था क्यों गुड़िक? ऑप्शन देछि घन, तरल, गैस, धातु अधातु मिश्रण, जल, वायु, माटी ना परमाणु, अणु, आयन। कौन हो सठिक उत्तर? ऑप्शन ए घन, तरल एवं गैस होछि पदार्थर तीनोटी साधारण अवस्था। परवर्ती प्रश्न घन पदार्थ तरल रे परिणत हेबाकू कौन कहुए? ऑप्शन देछि बाष्पीभवन, गलन, घनीभवन ना उत्तापन। कौन कहुए? घन पदार्थ जेतेबेले तरल रे परिणत हुए याकू गलन बोली कहुए। ऑप्शन बी हम आमर करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न उद्भिद कोश रे खाद्य प्रस्तुति क्योंटी दायी? ऑप्शन देछि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ना राइबोसोम। कौन हो यार सठिक उत्तर? ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। उद्भिद कोश रे खाद्य प्रस्तुति पाई क्लोरोप्लास्ट दायी बा क्लोरोप्लास्ट द्वारा उद्भिद कोश रे खाद्य प्रस्तुति संभव होता है। परवर्ती प्रश्न उद्भिद कोश रे थाए किंतु प्राणी कोश रे साधारणतः न थाए यह कौन? ऑप्शन देछि न्यूक्लियस, कोश झिल्ली, कोश प्राचीर ना साइटोप्लाज्म। तो तार सठिक उत्तर कौन हो? ऑप्शन सी कोश प्राचीर। कोश प्राचीर जे कि उद्भिद कोश रे थाए किंतु प्राणी कोश रे यह साधारणतः न थाए। परवर्ती प्रश्न कोशर पावर हाउस बोली काहाकू कहा जाए? काहाकू कोशर पावर हाउस बोली कहा जाए? ऑप्शन देछि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ना गल्गी बॉडी।
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କୋଷର ପାୱାର ହାଉସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କେବଳ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବା, ନା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ନେବା। କେବଳ ଥିବା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଠାରୀ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? କୋଠାରୀ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍, ଡିଏସ୍ କୋଠାରୀ, ଏଏଲ୍ ମୁଦାଲିୟର, ନା ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଡିଏସ୍ କୋଠାରୀ। ଗ୍ୟାସ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା। କୋଠାରୀ କମିଶନ ଆମର ଡିଏସ୍ କୋଠାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ କମିଶନ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? କ'ଣ ହେଇଯିବାର ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା, ନା ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଶିକ୍ଷା। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା। ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ କମିଶନ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଧାରଣା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଜନ୍ ଡେଭି, ପାଭଲଭ, ସ୍କିନର, ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍। କ'ଣ ହେବାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ଏ, ଜନ୍ ଡେଭି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ୱିଲିୟମ୍ କିଲପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍, ପିଆଜେଟ୍, ପାଭଲଭ, ନା ସ୍କିନର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ, ୱିଲିୟମ୍ କିଲପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ କିଲପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚୁଜ୍ ଦ ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଆବଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଆବଣ୍ଡେଣ୍ଟର ଆମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିବାର ଅଛି। ଆବଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ। ତାର ସିନୋନିମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସ୍କାର୍ସ, ପ୍ଲେଣ୍ଟି, ଏମ୍ଟି, ନା ଲିଟିଲ୍। ସ୍କାର୍ସ ବା ସ୍କାର୍ସିଟି ଆବଣ୍ଡେଣ୍ଟର ଆମର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ହେଇଯିବ। ଏମ୍ଟି ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ, ଏମ୍ଟି, ଲିଟିଲ୍, ସ୍କାର୍ସ ଏହାର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ପ୍ଲେଣ୍ଟି। ପ୍ଲେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଚୁଜ୍ ଦ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଭିକ୍ଟୋରୀ। ଭିକ୍ଟୋରୀର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ପଚାରିଛି। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସକ୍ସେସ୍, ଟ୍ରିୟମ୍ଫ, ଡିଫିଟ୍, ନା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଭିକ୍ଟୋରୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଜୟ। ସକ୍ସେସ୍ ସଫଳତା ଏହାର ସିନୋନିମ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଟୋରୀର ସିନୋନିମ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଡିଫିଟ୍। ଭିକ୍ଟୋରୀର ବିଜୟ ହେବା, ଡିଫିଟ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ପରାଜିତ ହେବା। ତାର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ହେଇଯିବ ଡିଫିଟ୍। ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ। ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ୱାର୍ଡ ଆମର କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ ହେଇଛି? ଅପସନ୍ ସି ରେ ଆମର କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ ହେଇଛି ଆକୋମୋଡେସନରେ ଆମର ଡବଲ ସି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଡବଲ ଏମ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅପସନ୍ ବିରେ ପାଇପାରିବା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୁଜ୍ ଦ ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଡିଲିଜେଣ୍ଟ। ତ ଏହାର ସିନୋନିମ୍ ପଚାରିଛି, ମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପଚାରିଛି। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଲେଜି, କେୟାରଲେସ୍, ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ, ନା ଫୁଲିସ୍। ଏହାର ସିନୋନିମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଡିଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ପରିଶ୍ରମୀ। ତାର ଅପସନ୍ ସି ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଲେଜି ହେଇଯିବ ଏହାର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୁଜ୍ ଦ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଜେନେରସ୍। ଜେନେରସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦାର ବା ଦୟାଳୁ। ତାର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ, ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍, ସେଲଫିସ୍, ନା ନୋବଲ୍। ହେଲ୍ପଫୁଲ୍, କାଇଣ୍ଡ,
ନୋବେଲ ଏସବୁ ଏହାର ସିନୋନିମ୍ ହେଇଯିବ। ସେଲଫିସ୍ ହେଇଯିବ ଏହାର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍। ଜେନେରସ୍ର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ହେଉଛି ସେଲଫିସ୍। ଏହା ଥିଲା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।